الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نوينا الاعتكاف في هذا المسجد مدة إقامتنا فيه لله تعالى. نوينا تعليم والتعلم على من وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. اللهم أدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح جميع أهل بيته وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين والأئمة الراشدين وجميع سادتنا علي أبي علوي، منهم سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابنه الإمام عبد الله والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم الإمام الكتب محمد بن علي بعلوي، ثم إلى سيدنا علي الغيور وسيدنا علي أهل الدار وسيدنا محمد من الدوين والفقيه المقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف، ثم إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا أبي الحسن الشاذلي وسيدنا أحمد الرفاعي وسيدنا أحمد البدوي وسيدنا إبراهيم الدسوقي وأوصالهم وفرهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى روح سيدنا أبي بكر السكران وسيدنا عمر محضار وسيدنا علي السكران وسيدنا عبد الله الإدريس وسيدنا أبي بكر العدني، ثم إلى روح سيدنا عبد الرحمن المقاشبين وسيدنا أحمد شهاب بن أكبر وسيدنا عبد الرحمن القاضي وسيدنا أحمد شهاب فخر الوجود شيخ بكر بن سالم وسيدنا حسين فخر الوجود شيخ بكر بن سالم، ثم إلى روح سيدنا عمر بن عبد الرحمن الشيخ علي باراس والحبيب الإمام القدوة عبد الله بن علوي الحداد، ثم إلى روح الإمام القدوة الحبيب أبو بكر بن محمد السقف قرسي والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب بن وسيد الوالد حبيب يحيى بن، ثم إلى روح شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحبر القطب سيدنا ومولانا الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه، ثم إلى روح سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسلم القطب سيدنا ومولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب حسين بن أبي بكر علي سر البدن والشيخ عبد القادر والحبيب الشيخ بن أحمد بفقيه وطبوطي وسيد الوالد حبيب يحيى بن علي والحدار والمعلم عبد المجيد عباس والمعلم دمياط والمعلم عبد الهادي مفهوم محبة وسلسل أجمعين، ثم إلى ركعة دربك وكي حميم الدين، ثم إلى ركعة بشر الألبة، ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ووالدينا ووالدكم ومشايخنا ومشايخ محمد المسلمين عما أن الله إذا غشاهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم من درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله تعالى يطيل أعمار أولاد سماته سيد الوالد عبد القادر وسيد الوالد حبيب محمد سيد الوالد عبد الرحمن ابن الإمام الحافظ المسلم حبيب عبد الله وقرائمهم وأمهاتهم وجدتهم وأهل بيتهم وأولادهم وبناتهم وتلاميذهم وتلاميذ سماته الصادقين البرين وأمرنا ووالدين ومشايخنا وعلماء إلى فوق المئة وفوق من الشريف في خير وفي وعافية بسر وحبور وبلوغ المقاصد الدينية والدنيوية والأخروية، ويشفينا وإياه من جميع الأمراض والأسقام والأوجاع شفاء تمام عاجلا لا يغادر سقما ولا علما ولا إلى له، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه الغراء وعلائه تترى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وصحبه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهراء. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نشكركم يا أهل الباطن ويا أهل النور ويا أهل الدرك ويا أهل النوبة. حاضرين حضرات رحمكم الله. Kita langsung saja قال الإمام القطب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في الدين والدنيا والآخرة آمين. إلى أن قال فعليك, maka tetap lazim atas kamu rahimakallah, semoga Allah merahmati terhadapmu, bil ihsan, dengan berbuat baik, ila jironika, kepada para tetangga kamu, hasbal imkani, semaksimal mungkin, ba'da kafil adza, setelah mencegah gangguan, anhum, dari mereka, mutlakon, secara mutlak, wahtimalil adza, dan menanggung, menderita gangguan, ya, menahan gangguan, minhum, dari mereka, in kana, apabila dihasilkan, apabila ada, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan, billah, kepada Allah, wasbir, dan sabarlah, wa ma yulaqaha, dan apapun, dan tidaklah diterima, ha, yaitu kebaikan, illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang bersabar. Sebentar. Wa ma yulaqaha,
Sifat-sifat baik itu tidak dianugerahkan melainkan untuk atau kepada orang-orang yang sabar. Wa may yulaqaha, dan tidaklah sifat-sifat tersebut diberikan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan, orang hoki. Wa qad dzakara al-Imam Hujjatul Islam, dan sungguh telah menyebutkan siapa al-Imam, ya, Hujjatul Islam, dalil atau hujjahnya Islam, fil Ihya'i, di dalam kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi, dan selain Ihya, haditsan, beliau menyebutkan satu hadis jami'an yang komprehensif, komplit, lengkap, mencakup, fima yanbaghi, di dalam perkara yang selayaknya lil jari, untuk tetangga, an yaf'alahu, seseorang mengerjakannya atau yang dilakukannya, mengajari kepada tetangganya. Faqala rahimahullah, maka al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an berkata, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna, apakah kalian tahu, ma haqqul jari, apa kewajiban seorang tetangga, in ista'ana bika, apabila dia meminta tolong kepada kamu, a'antahu, engkau menolongnya, wa in istaqradaka, kalau dia mau minjem utang, mau ngutang uang, aqradtahu, engkau meminjamkan uang, wa in iftaqara, kalau dia tetangga fakir, tidak punya uang, jutta alaih, engkau berderma kepada orang itu, wa in marido, kalau sakit, uttahu, engkau menjenguknya, wa in mata, kalau mati, tabi'ta janazatahu, engkau mengikuti jenazahnya, wa in asabahu, kalau menimpa kepada tetangga, khairun, kebaikan, hanna'tahu, engkau mengucapkan selamat, wa in asabtahu musibah, kalau wa in asabathu musibah, kalau menimpa kepada tetangga musibah, azzaitahu, engkau bertakziah kepadanya, berduka, ya. Wala tastatil alaihi bil bina, jangan engkau memanjang-manjangkan alaihi, atas tetangga, bil bina, dengan bangunan, ya. Fatahjuba anhu rih, maka menghijab anhu, daripada tetangga, ar-rihu, angin, engkau menghijab, menghalangi angin dari tetangga kamu, illa bi'izni, kecuali dengan izinnya, wala tu'zihi, dan janganlah engkau mengganggunya, wa in ishtaraita fakihatan, kalau engkau membeli buah, fa ahdi lahu, kasihlah hadiah tetangga itu, fa illam taf'al, kalau engkau tidak mengerjakannya, fa adkhilha sirran, maka masukkan buah-buahan tersebut sirron, ya, masukkan samar-samar, jangan kelihatan, wala yakhruj biha waladuka, ya, jangan mengeluarkan, ya, jangan sampai anak kamu keluar bawa buah-buahan itu, liyaghidha biha, supaya marah, ya, biha, kepingin gitu, ya, biha dengan buah-buahan, waladuhu, anaknya, wala tu'zihi, biqotari kidrika, jangan engkau mengganggu tetangga dengan ya, jangan mengganggu, janganlah engkau mengganggu dengan ngebulnya kidrun, namanya itu, panci, ya, panci, illa an taghrifa lahu minha, kecuali engkau memberikan, ya, menciduk untuk tetangganya. Atadruna, tahukah kamu, ma haqqul jari, apa haknya tetangga, walladzi nafsi, demi jiwaku biadi, dalam kekuasaannya, demi Allah, la yablughu haqqul jari, tidaklah sampai haknya tetangga, illa man rahimahullah, kecuali kepada orang yang Allah rahmati. Intaha. Waqad kana salafus salih, dan sungguh konon salafun salih, yubalighuna fil ihsan, berlebih-lebihan, bersungguh-sungguh, ya, maksudnya, fil ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada para tetangga, wa kafil adza, mencegah gangguan, anhum, dari mereka, ilal ghayati wan nihaya, sampai ke puncak, sungguh-sungguh, hatta balagana, sampai, ya, sehingga sampai kepada kami, annahu, sesungguhnya, kathural fa'ru, banyak tikus, fi dari ba'dihim, di rumah sebagian tetangga, di sebagian rumah salaf. Faqila lahu, maka ditanya ba'du salaf tersebut, la wiktanaita hirran, seandainya engkau iktanaita, memancing kucing, faqala akhafu an yahrabal fa'ru minhu ila diyari al-jiran, saya takut kalau saya punya kucing, tikus-tikus lari kepada rumah tetangga, fayakunu dzalika minal adza lahum, maka kalau sampai tikusnya ke tetangga, itu adalah gangguan untuk tetangga. Wallahu a'lam, ya. Ini artinya, hadirin, maka lazim, seharusnya engkau, semoga Allah merahmatimu, ya, merahmati kita semuanya, amin, supaya kita disuruh ihsan, berbuat baik kepada para tetangga.
hasbal imkan, semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebaik mungkin. Ba'da kaffil adza anhum, setelah mencegah gangguan dari mereka kepada mereka, ya, mutlakon, secara mutlak. Jadi kita jangan cuma berbuat baik, tapi sebelum kita berbuat baik jangan sampai kita ini mengganggu mereka, ya. Jadi jangan berbuat baik dulu, apa? Hilangkan dulu gangguan kita kepada mereka. Jadi jangan sampai kita ini mengganggu tetangga. Kalau sudah sukses baru, ya maksudnya bareng, cuman diutamakan menghindarkan gangguan dari tetangga. Kita baik sama tetangga, tapi ganggu, ya salah ya. Jadi apa? Yang diutamakan adalah menghindarkan gangguan dari tetangga. Yang nomor 2 baru berbuat baik, memberi sesuatu atau apa ya, secara mutlak. Wahtimalil adza minhum. Nah, ini berat ini. Menanggung gangguan, bersabar. Kalau ada tetangga mengganggu itu sabar. Contoh, nyetel suara, son umpama, keras ya. Antum sebagai tetangga pasti terganggu. Terganggu. Iya. Itu ihtimalul adza, harus sabar. Allah, ini tingkatan, masya Allah. Ya, tapi kita harus bisa sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus bisa. Kalau memang ada gangguan dari tetangga, kita harus kuat menahannya, menahan diri, bersabar. Ini iman yang sempurna ini hadirin. Ya, iman yang sempurna, Islam yang sempurna ya begitu. Salah satunya ihtimalul adza, menahan gangguan, menahan. Karena kalau memang ada gangguan muncul dari tetangga. Wasta'in billah wasbir wama, ya. Mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah kalau memang ada gangguan dari tetangga. Wasbir, sabarlah. Ya. Karena apa? Isti'anah billah dan as-sabru, sifat yang selalu menggantungkan dirinya kepada Allah. Itu adalah sifat terpuji hadirin. Sabar itu juga sifat yang sangat mulia. Katanya Allah, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Sifat-sifat yang baik itu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Kebaikan itu tidaklah diberikan kepada orang-orang yang sabar. Kecuali hanya untuk orang yang sabar saja. Orang itu bisa jadi baik kalau sabar. Ya, orang itu bisa jadi baik kalau dia mau sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidaklah kebaikan atau sifat kebaikan diberikan oleh Allah kecuali kepada orang yang beruntung hadirin. Ya, kemarin sudah dibahas, yaitu ucapan maqalah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa? As-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad atau minal badan. Sabar dari iman itu sama seperti kepala di dalam badan. Jadi komponen atau yang sangat penting sekali. Orang tidak mungkin hidup kalau tidak ada kepalanya. Ya, ada orang hidup tanpa kepala? Tidak ada. Ya, tidak ada. Zombie ya kalau ada ya. Tidak ada, tapi belum ada. Ya, orang tidak mungkin hidup kecuali dengan kepala. Artinya iman itu komponen penting adalah sabar. Orang bisa bagus kalau dia punya sabar. Sabar dalam apapun, di dalam menghindari maksiat sabar, di dalam melakukan taat sabar, di dalam musibah juga sabar. Waliyadzubillah, ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari musibah. Dan Imam Al-Ghazali radhiyallahu an menyebutkan di dalam kitab Ihya dan selain kitab Ihya menyebutkan satu hadis yang lengkap, yang mencakup. Ya, yang mencakup. Ya. Anjuran untuk tetangga, untuk seseorang, perilaku seseorang kepada tetangganya. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mahaqqul jar?" Tahukah kalian haknya bertetangga? Haknya kamu kepada tetangga kamu ya apa? Ya. Kalau tetanggamu minta tolong, kamu harus nolong, harus membantu.
Kalau tetangga tidak punya uang, mau minjem uang, pinjemi kalau kamu punya uang. Kalau tetanggamu tidak punya makanan yang mau dimakan, kamu bantu, kasih beras, kasih kebutuhannya. Kalau sakit engkau jenguk, jangan dibiarkan saja, jenguk. Ini walaupun tetanggamu itu ya apa? Suka ganggu. Dan ini alhamdulillah ya, saya punya guru kayak gini, diganggu sama orang, tapi Masya Allah tetap kayak tidak ada apa-apa, kayak tidak ngapa-ngapain gitu, tidak ada apa-apa, kayak lupa itu gangguannya tetangganya itu. Ini berat hadirin, berat kalau tidak betul-betul mujahadah ini memerangi hawa nafsu, tidak bisa, sulit kalau tidak dapat taufik dari Allah. Ya apa? Kayak lupa sama gangguannya orang. Jadi orang itu sulit, orang itu perlu bantuan, dibantu. Subhanallah, kayak lupa. Nah ini kayak siapa? Kayak anak bayi, kayak anak kecil ya. Anak kecil itu nangis, habis itu ya ketawa lagi sudah. Nah, ini hati yang bersih atau iman yang sempurna, yang maksimal, iman yang banyak ya kayak gitu. Wa in mata tabi'ta janazatahu. Kalau meninggal ya ikuti jenazahnya, kecuali antum lagi di luar kota ya. Kalau antum ada hadir pas meninggal tetangganya, ikuti tetangganya jenazahnya, dari rumahnya sampai ke musalla atau masjid, sampai dikubur pas pulang. Tapi alhamdulillah panjenengan sudah tidak cuma ngikutin jenazah, sak tahlilannya 7 hari ya. Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tinggal apa? Tinggal niat ya, kita perbaiki niatnya apa. Kalau niatnya panjenengan, saya melakukan ini karena ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sukses, berarti panjenengan sukses. Tapi kalau niatnya supaya dia, keluarganya dia nanti kayak gitu juga sama saya, gagal. Gagal karena apa? Tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas kepada Allah. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Kenapa? Kalau orang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pasti taat kepada Allah. Dihitung taat kepada Allah. Ya. Wa in mata tabi'ta janazatahu. Kalau tetangganya meninggal, engkau ikuti jenazahnya. Wa in asabahu khairun hanna'tahu. Kalau tetanggamu dapat kebaikan, dapat rezeki, ya, rezeki apapun itu, dapat anak atau umroh, ya, hanna'tahu, engkau ucapkan selamat, alhamdulillah, mudah-mudahan dipenuhi berkah. Tetanggamu bangun rumah, selamat kamu, mudah-mudahan diberkahi bangunannya. Ya, buka usaha, ya, buka toko tetanggamu, alhamdulillah, selamat ya, mudah-mudahan diberkahi. Ya, pokok doa berkah saja sudah, biar tidak repot, biar tidak kebanyakan mikir nanti. Mudah-mudahan anaknya jenengan diberkahi. Lahiran anak, beli sepeda motor baru. Bukan dihasut ya, tapi apa? Diucapkan selamat. Alhamdulillah panjenengan dikasih sepeda motor baru, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah cukup. Hanna'tahu, itu ucapan tahni'ah, ucapan selamat, sudah cukup. Wa in asabathu musibah azzaitahu. Kalau dapat musibah azzaitahu, engkau ucapkan, tampakkan duka cita, ya. Ya, yang sabar insyaallah dapat pahala yang besar. Kalau ada yang meninggal, a'zamallahu ajrak, mudah-mudahan Allah membesarkan pahala untuk kamu. Wala tastatil alaihi bil bina. Jangan berlomba-lomba tinggi-tinggian bangunan. Ya, jangan saingan di dalam bangunan. Apalagi hasud ya. Itu apa namanya? Korupsi. Alhasil itu mencuri punyanya keluarganya, itu mencuri waris apa segala macam. Ini hasutan itu macam-macam. Wala tastatil alaihi bil bina. Jangan engkau tinggikan bangunanmu, fatahjuba anhu rih, sehingga bangunanmu yang tinggi menghalangi angin ke tetangganya. Tak boleh.
Ya Allah, ini adab yang diajarkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Sempurna kan ya? Sempurna ini. Tidak semua orang bisa ini ngamalkan ini. Lengkap ini. Fatahjuban, jangan kau tinggikan bangunanmu. Kalau kau tinggikan nanti apa? Anginnya ke tetangga kamu itu sedikit. Kepanasan nanti tetangganya kamu. Illa bi'idzni, kecuali ada izin. Saya mau bangun rumah, mau tak tinggiin. Ya apa? Kira-kira kamu rela, setuju? Ini otomatis anginnya nanti apa? Berkurang. Panas nanti rumahnya kamu. Wis tidak apa-apa sudah. Baru bangun. Jangan dah kalau bisa, soalnya takut kepanasan saya. Jangan. Ya. Bisa kira-kira. Oh, Masya Allah, butuh mujahadah ini. Butuh apa namanya? Sabar. Tingkat tinggi ini apa? Mujahadah ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad memerangi hawa nafsunya di dalam kami, katanya Allah, kami akan kasih mereka petunjuk jalan-jalan kami, katanya. Wala tu'zihi, jangan kau ganggu tetangga. Jangan kau ganggu tetangga. Wa inishtaraita fakihatan fa'ahdilahu, kalau kamu beli buah-buahan, ya, beli buah-buahan, kasih itu tetangga. Ya. Kasih. Kalau engkau tidak mau ngasih, maka jangan diperlihatkan. Kreseknya cari yang warna hitam. Jangan yang bening. Kelihatan nanti, oh jeruk, apel, anggur, cari yang warna hitam. Atau yang samar lagi, apa, pakai tas ya, tas, tidak kelihatan. Dikira baju nanti sama tetangga. Kalau memang tidak mau ngasih. Masya Allah, luar biasa. Ini akhlak, ini akhlak ini. Wala yakhruj biha waladuka liyaghidha biha waladuhu. Jangan anakmu keluar bawa buah-buahan supaya anak tetanggamu itu kepingin. Jangan. Mau bawa jeruk umpama keluar, itu kan tetangganya punya anak, supaya kepingin juga. Jangan. Kalau mau makan di sini aja di rumah, jangan dibawa keluar. Soalnya tidak dikasih tetangganya, kecuali panjenengan kasih, tidak apa-apa, bebas sudah. Kalau tidak ngasih, kan kesian, nangis itu, istilahnya kepingin. Mungkin tetangganya tidak bisa beli. Ya, maka anakmu itu dididik juga untuk menghormati tetangganya. Tidak cuma kita yang harus berakhlak kepada tetangga, anak kita pun harus kita didik supaya baik kepada tetangga. Jangan pas dibiarkan, wah anak kecil tidak punya akal kok, masih belum. Jangan, dididik. Ya. Wala tu'zihi biqatari kidrik. Jangan kau mengganggu dengan asap kebulan, baunya makanan yang kau masak. Antum masak mau kuah atau mau apalah gitu, kecuali engkau memberi kepada sate umpama, sate ya, antum bakar sate di rumahnya, kasih tetangga itu kuah gulai, apalah makanan enak gitu ya, kasih itu. Jangan cuma dikasih asapnya tok, baunya tok. Allah, zalim itu, jahat itu. Makanya kalau umpamanya tidak mau ngasih, masaknya jangan di sana. Artinya ini Kanjeng Nabi ngamalkan semua ini. Kanjeng Nabi bicara ya karena memang amalannya beliau, keluarganya beliau ya kayak gini semua. Para sahabat Nabi dulu gitu semua. Sampai kuahnya dibanyakkan, apa? Kepentingannya untuk dibagi-bagi, merata. Jadi tidak cuma aromanya tok yang mereka dapat, tapi dapat makanannya, kan ya? Masya Allah. Mana diejek. Ya, kalau saya waktu di pondok dulu, Allah, kan namanya di pondok kan bercanda ya. Kentutnya bau ini, kentut bau, tidak pernah makan enak ini, katanya. Nah, itu tidak boleh. Astaghfirullahaladzim. Ya. Illa an taghrifa lahu minha atadruna ma haqqul jar walladzi nafsi biyadihi la yablughu haqqul jar illa man rahimahullah.
Demi Allah katanya, demi Allah tidaklah sampai haknya tetangga kecuali kepada orang yang dirahmati oleh Allah. Tidaklah apa? Mengamalkan ini kecuali orang itu dapat rahmat. Dan ini tidak mudah hadirin ya. Butuh apa? Kesungguhan ya, butuh apa? Mujahadah. Apa mujahadah? Memerangi hawa nafsu. Tidak usah ke sini, ngaji aja. Berat kok. Ke majelis taklim duduk dapat makanan itu berat kok jadi kayak gini. Makanya kita jangan ketawa. Ya, mudah-mudahan saya panjenengan dapat taufiknya Allah Ta'ala ya. Amin, amin. Mudah-mudahan ya Allah. Hidup sekali hadirin ya. Hidup sekali. Katanya Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wala turji fi'las salihati ila ghadin la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Katanya Syekh Abu Bakar bin Salim, jangan engkau tunda melakukan kebaikan ke hari besok. Jangan. Kalau kamu mau melakukan sekarang kebaikan, lakukan. Segerakan. Mau sodako, mau ngasih fulan, segerakan, jalani. Jangan sampai ditunda ke hari besok. La'alla ghadan ya'ti. Kemungkinan hari besok datang, wa anta fillah, sedangkan kamu sudah mati dikubur. Ya. Jadi kalau mau berbuat baik jangan main rencana. Sekarang kepingin, sekarang mampu, ya sudah laksanakan sekarang. Ditunda. Umur tidak ada yang tahu hadirin. Ya. Allah Ta'ala merahasiakan umur. Supaya apa? Supaya kita maksimal katanya. Maksimal di dalam melakukan kebaikan, terus tidak ada berhenti, tidak ada capeknya. Ada acara majelis taklim, ya Senin datang ada kok, insya Allah Senin datang aja. Tidak bisa hadirin, tidak bisa kayak gitu. Ada acara ini zikir, ya minggu depan masih ada kok, biar ikut yang minggu depan aja. Itu namanya menunda-nunda, taswif, at-taswif minasyaitan ya. At-taswif minasyaitan, menunda-nunda itu dari syaitan katanya. Naudzubillah, mudah-mudahan dapat hidayah taufik terus, amin. Wa qad kana salafus salih yubalighuna fil ihsan ila al-jiran wa kaffil adhanhum ila al-ghayati wan nihayah. Ini sudah jadi amalan salafun salih, yaitu yang bersungguh-sungguh berbuat baik kepada tetangga, bersungguh-sungguh berbuat baik kepada tetangganya. Wa kaffil adza anhum inal ghayah wan nihayah, dan betul-betul jangan sampai mengganggu tetangganya. Anaknya mau main bola di depannya, dilarang. Umpama, jangan main bola di sini, nanti terganggu tetangga kita. Kalau mau main bola di lapangan aja. Sampai kayak gitu hadirin. Ini yang sudah ana lihat ya. Jangan. Anaknya malah diamu, masih kecil itu. Mau main bola, jangan di sini. Di sana aja. Kenapa? Takut ganggu tetangga. Jadi ini kafil adha, termasuk dalam kaful adha. Wah, masya Allah. Ilal ghayah wan nihayah, sampai betul-betul di puncak. Jangan sampai saya mengganggu tetangga saya. Bukan cuma saya, keluarga saya, anak saya yang masih kecil pun jangan sampai mengganggu tetangga. Ini adalah amalia daripada salafun salih. Allahumma rzuqna al-ittiba bi salafin salih. Ya, ittiba bisalafin salih, amin ya rabbal alamin. Hatta balagana annahu kathura al-fa'ru fi dari ba'dihim. Ada satu ulama, ada satu orang terdahulu ya, orang saleh, rumahnya banyak tikusnya hadirin. Rumahnya banyak tikusnya. Lalu dibilang, seandainya engkau memelihara kucing, ya Syekh, Pak, coba panjenengan miara kucing, insya Allah tikusnya kabur. Iya, kabur. Enak, miara kucing aja, kabur insya Allah. Tidak ada racun tikus mungkin waktu itu ya. Fagala, lalu orang ini, ya, ulama ini atau orang soleh ini jawab apa? Saya takut kalau miara kucing tikusnya lari ke tetangga katanya. Saya takut tikusnya malah lari ke tetangga, maka mengganggu kepada tetangga tersebut. Masya Allah, sampai segininya hadirin. Allah, ya apa? Jauh ya, jauh.
jauh. Tapi harus ini, harus dituju ini. Iya, harus dituju walaupun jauh. Harus dituju. Walaupun satu langkah demi langkah ya. 1%, 1% terus harus dituju. Kalau kepingin jadi orang untung, kalau kepingin jadi orang mulia, kalau kepingin jadi orang sukses. Ini langkah-langkah dari awal ya, dari awal sampai sekarang ini harus kita kerjakan semuanya. Jangan ngedon ya, jangan waduh kayaknya saya nggak bisa kayak gitu. Jangan, tetap kita itu setiap hari kita paksa harus lebih baik. Itu alamat husnul khotimah hadirin. Orang yang tambah hari tambah baik itu alamat husnul khotimah, berarti matinya insyaallah matinya nanti mati bagus katanya, husnul khotimah. Tapi kalau orang tidak mau cita-cita, tidak ada harapan, tidak ada keinginan, tidak ada tujuan untuk tambah lebih baik, maka itu alamat su'il khatimah, alamat matinya mati jelek katanya. Na'udzubillah. Wa ammal ihsanu ilal ashabi fahuwa ma'murun bihi wa muraghabun fihi, adapun berbuat baik kepada kawan, teman-teman, maka itu diperintah dan dianjurkan. Wa mandubun ilaih, dianjurkan. Walil ashabi hukukun, teman-teman itu punya hak, tajibu mura'atuha, yang wajib dipelihara, hak itu harus dijaga. Wa tata'akkadul muhafadzatu 'alaiha, dan sangat kuat, menjadi kuat menjaga atas hak-hak tersebut. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, sembahlah kalian Allah, jangan sekutukan Allah kepada sesuatu apapun. Ila qaulihi ta'ala, sampai ke firman-Nya Allah, was-sahibi bil jambi, dan teman di samping atau di perut ya. Was-sahibi bil jambi, ini ada tafsiran lain istri ya, ada tafsiran lain ini istri. Tapi di sini was-sahibi bil jambi, teman dekat. Wa ruwiya anhu alaihi afdhalus salati wassalam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min sahibin, tidaklah seorang teman, yashabu sahiban, punya teman, walau sa'atan, walaupun sesaat, min naharin, dari hari, siang, dari siang, illa su'ila an suhbatihi yaumal qiyamah, kecuali dia akan ditanya persahabatannya tersebut di hari kiamat. Hal aqama fiha haqqallah wa au adha'ahu, apakah orang tersebut menegakkan haknya Allah atau sebaliknya, yaitu menyia-nyiakan. Wa qala alaihi salatu wassalam, khairul ashab khairuhum li sahibihi, paling bagusnya sahabat adalah paling baiknya kepada sahabatnya. Wa khairul jiran khairuhum li jari, sebaik-baiknya tetangga-tetangga adalah yang paling berbuat baik kepada tetangganya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma tahabbathnani, tidaklah dua orang saling mencintai, illa kana ahabbuhuma ilallah, kecuali paling dicintainya oleh Allah ya. Asyaddahuma ya, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling sangat cinta. Asyaddahuma hubban li sahibi, paling sangat cinta kepada sahabatnya. Jadi kalau ada dua orang, yang satu paling cinta kepada sahabatnya, maka ini yang dicintai oleh Allah. Wa fi riwayatin arfaquhuma li sahibihi, paling lembutnya, paling paling sayang kepada temannya. Wa aslus suhbah sidqul mahabbah, asalnya suhbah persahabatan adalah sidqul mahabbah, kecintaan yang sungguh-sungguh, yang jujur. Wa safaul mawaddah, kemurnian cinta. Wa mahma, dan bila mana kana dzalika, hal tersebut ada fillah, di jalannya Allah, walillah, dan untuk Allah, fa thawabuhu azim, maka pahalanya besar. Qala alaihi salatu wassalam, qala Allah Ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbin, wajib mendapatkan cintaku ya untuk orang-orang yang saling mencintai fiyya, di jalanku. Wal mutajalisin fiyya, orang yang suka duduk ya, berteman maksudnya fiyya, di jalanku. Wal mutazawirin, orang yang suka saling mendatangi, saling ziarah, saling silaturahmi fiyya, di dalam jalanku. Wal mutabadzilin fiyya, dan orang yang saling memberi karena aku ya. Ini tadi masalah tetangga. Jadi
Ini insya Allah sudah cukup difahami hadirin ya, yang bab tetangga itu ya. Sekarang kita pindah ke masalah bab persahabatan. Nah ini persahabatan. Jadi berbuat baik hadirin kepada teman, kepada sahabat itu diperintah oleh Allah. Ya, dianjurkan. Ayat Quran ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a was-sahibi bil jambi. Dan teman. Jadi as-sahib ini tafsir lain, ada yang mengatakan apa namanya? Istri katanya. As-sahib bil janbi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Berbuat baik. Berbuat baik. Dan diriwayatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidaklah seorang teman dia bersahabat, tidaklah seseorang mempunyai sahabat. Ya, berteman walaupun sebentar di siang hari, kecuali di hari kiamat nanti bakal ditanya, urusan apa kamu berteman? Karena apa? Tujuan apa kamu berteman? Sebentar loh ini hadirin, ditanya. Tujuannya apa? Membela kesalahan? Atau menuruti hawa nafsu? Atau mau zalim? Nah itu. Atau sebaliknya, saling menasihati untuk berbuat baik, untuk taat kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau ngajak ke majlis, atau untuk memperkuat apa? Persaudaraan, untuk tujuannya ya tetap taat kepada Allah Ta'ala, atau apa? Nanti akan ditanya, hal aqama fi haqqallah aw adha'ah, apakah menegakkan haknya Allah di dalam persahabatan tersebut atau menyia-nyiakan, atau main catur sampai sholatnya hilang, mungkin main catur sampai kewajibannya hilang, ataukah itu? Enggak boleh ya, enggak boleh. Itu bakal ditanya semuanya. Bogala, nah, tapi panjenengan alhamdulillah ya, kalau umpamanya kuat di dalam masjid, kuat persahabatan di dalam masjid, saling mengingatkan, ya, saling mengajak kepada ibadah, kepada taat kepada Allah, insya Allah walaupun ditanya tapi dapat pahala, ya, dapat kebaikan, dapat surga insya Allah. Amin. Majlis, persahabatan di dalam majlis untuk memperkuat supaya saling mengingatkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, khairul ashabi khairuhum li sahibihi, paling baiknya teman-teman adalah orang yang paling baik kepada temannya. Paling baik. Temannya salah, diingetin, kamu salah, kamu rubah supaya bagus, supaya benar. Nah ini sahabat yang benar. Bukan malah diadu. Kamu kok bisa kalah sama orang itu? Ayo lawan, saya ada di belakang kamu. Itu namanya ngadu. Ya ngadu domba. Ya ngadu domba. Teman yang paling baik yang suka ngingetin, yang suka menyalahkan. Kita salah, ya kita disalahkan. Kamu salah, perbaiki kamu. Walaupun kamu teman, itu orang tidak terlalu dekat sama saya, tapi kalau kamu salah ya kamu harus berubah. Nah itu namanya teman. Khairuhum li sahibihi wa khairul jiran khairuhum li jarihi. Begitu juga tetangga. Tetangga yang paling baik yang bagaimana? Yang paling baik kepada tetangganya. Wa qala alaihi salatu wassalam, atahabbathnani, ada dua orang, tidaklah dia saling mencintai. Ya, saling mencintai orang ini. Dua orang ini saling mencintai. Yang paling dicintai oleh Allah, yang paling cinta kepada sahabatnya. Paling cinta, yaitu yang paling baik kepada sahabatnya. Artinya kebaikan yang sudah difilter syariat. Ya, panjenengan harus harus kritis. Kebaikan menurut kita belum tentu baik menurut syariat. Di sini
Asyaddu hubban artinya di dalam kebaikan, ya, saling mencintai, saling berbuat baik, itu baik yang sudah difilter oleh Islam, oleh syariat. Wa fi riwayatin arfaguhuma bi sahibihi, paling lembutnya, paling sayangnya kepada temannya, wa aslus suhbah sidqul mahabbah. Titik, sudah ya. Adapun asal persahabatan, pokok akar dari persahabatan apa? Sidqul mahabbah, cinta yang murni, ikhlas, bukan ada tujuan. Wa safa'ul mawaddah, bukan ada tujuan duniawi, bukan. Saya ini mau dekat orang itu, saya mau baik sama orang itu biar saya dapat uangnya. Nah, ini tujuan duniawi, salah. Supaya saya dapat kedudukan dari orang itu. Umpamanya tetangganya bupati ya, umpamanya ya, atau gubernur. Supaya dirinya juga dijadikan pejabat bawahannya. Bukan. Ini urusan apa? Mahmakana dzalika fillah walillahi fathawabu azim. Kalau sudah di jalannya Allah dan untuk Allah, maka pahalanya yang besar, ya, pahalanya besar. Jadi bukan tujuan duniawi, hadirin. Tujuannya untuk mendapatkan ridhonya Allah, syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum, ya. Qala alaihi salatu wassalam, qala Allah taala wajibat mahabbati lil mutahabbin, wajib, ya, lil mutahabbina fiyah. Wajib mendapatkan cintaku, akan aku cintai, katanya Allah. Pasti aku cintai orang yang mencintai, saling mencintai di jalanku, karena aku. Kalau ada orang saling mencintai karena Allah, itu wajib dicintai sama Allah, pasti. Wal mutajalisina fiyah, orang yang suka duduk-duduk karena Allah, panjenengan ini mudah-mudahan termasuk al mutajalisin fiyah. Orang yang suka duduk-duduk tujuannya kepada Allah, mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, mendapatkan ridhonya Allah. Mudah-mudahan Allah maj'alna minhum. Wal mutazawirin fiyah, orang yang suka datang ke rumah teman, ke rumah keluarga, fiyah, karena Allah, bukan karena uang, ya, bukan, ya. Nanti suka datang minjem uang kayak gitu 100 saja alhasil. Al mutazawirin fiyah, ngingetin, panjenengan kenapa tidak kelihatan kemarin di acara di masjid? Saya tidak enak badan. Kapan-kapan lagi datang ke rumahnya orang itu, bawa uang, bawa hadiah, bawa sodako. Kapan-kapan lagi apa? Pokok bikin seneng tok sudah, bukan yang bikin susah, bukan. Bikin seneng karena Allah Ta'ala. Wal mutabadzilin fiyya, yaitu saling memberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, ya, ini yang namanya persahabatan. Jadi bukan ringan, bukan enteng-entengan, bukan mainan, bukan bercandaan, tapi urusan hidup ini urusan serius. Bagaimana caranya? Setelah kita mengetahui bagaimana caranya, ini kita praktekkan semuanya. Kalaupun belum 100%, ya berapa persen dulu lah mampunya kita. Jadi jangan sampai sama dengan yang kemarin. Perilaku kita jangan sampai sama. Kalau yang kemarin sudah cukup baik, maka yang besok harus lebih baik. Kalau yang kemarin belum cukup baik, maka yang sekarang harus bagus, harus baik. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini tujuannya ngaji, ini tujuannya majelis ta'lim. Untuk apa? Ridhanya Allah, untuk kesenangan kita di akhirat nanti. Bukan cuma dunia tok. Karena kita ini orang mukmin, orang muslim, bukan cuma ngurus kehidupan di dunia saja. Enggak, ada akhirat kita. Kita percaya ada akhirat. Kita percaya ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kita percaya ada surga, ada neraka. Maka jangan terlalu cetek di dalam cita-cita. Punya cita-cita pepanjang, ya, yang panjang sekalian, jauh. Yang jauh, kalau punya cita-cita yang jauh sekalian, jangan yang cetek. Ya, kalau umpamanya orang cuman yang diurus dunia tok, ya segitu sudah dapatnya, bahkan tidak nyampe. Orang yang targetnya dunia biasanya gak sampai, gak 100%. Tapi kalau targetnya akhirat, semaksimal mungkin. Dulu ada salah satu guru saya, tidak saya sebutkan namanya. Ini cerita dari guru saya yang namanya Mu'allim Dimyati. Beliau cerita, ada satu
wali punya anak, ada satu ulama punya anak. Anak ini terkagum-kagum kepada ayahnya, hadirin. Ayahnya alim, saleh, luar biasa, ahli ibadah, baik, semuanya istimewa ini. Anaknya kagum kepada ayahnya. Wahai ayah, anaknya ngomong, wahai ayah, doakan, mintakan kepada Allah supaya saya seperti engkau wahai ayahku, supaya saya sama seperti engkau. Coba, benar apa enggak kira-kira menurut panjenengan? Benar kan ya? Ngelihat orang yang istimewa. Ayahnya bilang apa? Jangan nak, jangan seperti saya. Kalau mau bercita-cita seperti Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali, atau sahabat Nabi yang lainnya. Jangan seperti saya. Yang tinggi cita-cita itu. Kalau mau jadi orang baik sekalian yang tinggi. Kalau bicara alim yang terkenal, sahabat paling alim itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang paling alim. Ya. Jadi sahabat-sahabat ini punya kelebihan masing-masing. Kalau yang paling alim Sayyidina Ali, karena beliau itu takjub dengan kealimannya, maka kalau kamu kepingin jadi orang alim, jangan seperti Abah nak. Jadi kamu seperti Ali bin Abi Thalib katanya. Nah ini hadirin. Jadi apa? Cita-cita jangan terlalu pendek. Saya tahun depan mau kurban, walaupun kambing satu, jangan. Cita-cita apa tinggi? Saya insya Allah saya kepingin tahun depan saya kurban 10 kambing, atau 2 sapi, 3 sapi. Jadi patengki. Nanti cita-cita kambing satu kesampaiannya apa? Ayam cuman. Dan itu tidak terhitung kurban hadirin. Janganlah ayam. Kambing satu. Ini kalau mau cita-cita ngumpulin dari sekarang, saya kepingin kurban kambing 2, 3, 4. Kesampaian satu tidak apa-apa hadirin. Buat saya, buat istri saya, buat orang tua saya, atau sapi. Kalau cuma satu ayam, kambing, nanti kesampaiannya bisa jadi ayam atau bebek, dan itu pun tidak termasuk kurban. Ya. Jadi mudah-mudahan saya panjenengan semuanya mendapatkan ilmu barokah, ilmu manfaat, mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla fi khairin wa lutfin wa afiyah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat pertolongan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Istiqomah semuanya. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakkihna wa fakkih ahlana وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامر على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور لا إله إلا الله المعروف بالإحسان
لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله وفي شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم احدث ذلك خصوصا حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء وسادتنا ووالدينا ووالدكم وشيخنا ومحمد المسلمين عما أوصل ودوم ذلك منا إليهم وجعلهم بين أيديهم وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.